Hello, good morning everyone. Now I am going to explain about array of structures, arrays within structures, structures within structures. That means nested structures. Array of structures. Array of structures is nothing but collection of structures. Structures యొక్క collection ని array of structures అని చెప్పి అంటాం. Structure is collection of different data type. A variable of type structure represents a single record in memory. Structure అనేది different data types యొక్క collection. Structure variable అనేది మెమరీలో సింగిల్ రికార్డ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. If we want more than one record of structure type, we have to create an array of structure. అంటే ఒక వేరియబుల్ ఒక రికార్డ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. So if we want more than one record, we have to create an array of structures. So syntax for creating an array of structure. So if we want to create structure, we will use the keyword structure, struct. So here I have used struct keyword. So struct name, that means ఏ నేమ్తో మనం స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్. సో member 1, member 2, how many members we want in the structure? Here we have declared members and their data type. This is the defining the structure. Struct, structure name, object size, that means how many records we want in the memory. So the size must be equal to that number of records. So మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని అయితే కనుక క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో మనకి ఇక్కడ సైజ్ కూడా అంతే మెన్షన్ చేస్తాం. Example, here I have created the structure with the name employee. So employee ID, employee name, age, salary. These four are the members of the structure employee. ID data type is integer. Name data type is char. Age data type, age member data type is integer. Salary data type is long. So we want 3 employees records. So here I have created the array of structure. Structure name is employee. So I want 3 employees records. So I have created the array with the name MP of 3. That means I have stored 3 records, 3 employees records. Program for the declaring of the array of the structures. Here I have created the structure with the name student. So name M1, that means marks 1, M2 marks 2, total. These 4 are the members of the structure student. Name data type is char, M1 data type is integer. So I want to store the integer value in M1. M2 the data type is integer. Total data type is integer. So main, next one. Here I have created the variable I. I variable data type is integer. Here I am declaring the structure. Previously I have defined the structure. Here I am declaring the structure. Struct, structure name is student, st of 3. So
Here I am maintaining the 3 students records. 3 students name, 3 students marks 1, 3 students marks 2 and their total. So next. Here I have created the 3 variables, that is st of 0, st of 1, st of 2. So created 3 variables. First variable index is 0, st of 0. Second variable is st of 1. Third variable is st of 2. So now I want to enter the details of the students, 3 students, and access the details of the students. So to enter the details, I have used the for loop. For I equal to 0, I less than 3, I plus. That means first student details I want to enter. So I have initialized the I with the 0. Next, it will check for the condition. I less than 3. So 0 less than 3. 0 less than 3 means given condition is true. So control will transfer to the printf statement. Printf, enter the student name, marks 1, marks 2. Next, scanf. So control will wait for the input. So I have to input the student, the name, student marks 1, marks 2. st of I means 0. The name which I have entered will be stored in the st of 0. That means first student name, first student mark M1, first student M2, which I have entered. నేను ఎంటర్ చేసిన మార్క్స్ 1, మార్క్స్ 2 ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ అన్నమాట. అంటే నేను ఫస్ట్ స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ని ఎంటర్ చేశాను, మార్క్స్ 1 ఎంటర్ చేశాను, మార్క్స్ 2ని ఎంటర్ చేశాను. నెక్స్ట్, printf statements. It will display the details of the student. Next, I want to display the details which I have entered now. That means first student details I want to print. So again I have used the for loop. So I have initialized the I with the 0, I less than 3, 0 less than 3. That means condition is true. So statements will be executed. Printf, print చేస్తున్నాను. ఏ డీటెయిల్స్ నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను? st of I dot name means I value is 0. So student, first student యొక్క నేమ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. st of 0 dot m1 అంటే m1 లో ఏ మార్క్స్ అయితే ఎంటర్ చేశానో ఆ మార్క్స్ ని డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నా. m2 లో ఉన్న మార్క్స్ ని డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్, st of I dot m1 plus st of I dot m2 అంటే st of 0 dot m1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ m1 లో 82 ఎంటర్ చేశాను, m2 లో 80 ఎంటర్ చేశాను. సో హియర్ it will display the m1 plus m2. That means 82 plus 80. That means 162 will be displayed. Name, marks 1, marks 2 plus total. Here it is the total. So it will be displayed. It is the array of the structure. That means I have created the 3 variables. Array of structure is used when we have more variables. ఎప్పుడైతే కనుక మనకి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ అన్నిటిని మనం డిక్లేర్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి నేను array ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ అరేని యూజ్ చేసుకున్నాను. 50 స్టూడెంట్స్ యొక్క
డీటెయిల్స్ నేను ఎంటర్ చేయాలి అంటే కనుక నేను 50 వేరియబుల్స్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. సో 50 వేరియబుల్స్ నేను ST1, ST2, ST3 అప్ టు ST50 వరకు క్రియేట్ చేయాలి. అలా క్రియేట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి నేను ఇక్కడ దేన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నానంటే అరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ST ఆఫ్ 50 అని ఇచ్చాం అనుకోండి, 50 అని ఇస్తే కనుక 50 వేరియబుల్స్ నాకు అక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. This is the array of structures. Arrays within structures. C permits the use of arrays as structure members. అంటే Cలో arraysని structure members కింద కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకు ముందర array of structureలో వేరియబుల్స్ కింద యూజ్ చేసుకున్నాం arraysని. ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి మెంబర్స్ కింద కూడా నేను arraysని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. We can use single dimensional or multi-dimensional arrays. అంటే స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ కింద సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేనైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే కనుక మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేనైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రక్ట్ మార్క్స్. నేను ఇక్కడ మార్క్స్ అనే స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. హియర్ 3 members are there in the marks structures. One is number, next one is name, next one is subject. So here I have created the subject of 3. That means I want to enter the 3 subjects marks. So I have to create subject 1, subject 2, subject 3. అలాంటి అవసరం లేకోకుండా నేను ఏం చేశాను అంటే కనుక subject of 3 I have created the array. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే arrayని క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ 2. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కూడా అరేని యూజ్ చేసుకుంటున్నా. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను? సో 2 స్టూడెంట్స్. సో ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ ద 2 స్టూడెంట్స్ రికార్డ్స్. సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద 2 వేరియబుల్స్ హియర్, దట్ ఈస్ స్టూడెంట్ 0 అండ్ స్టూడెంట్ 1. సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద 2 వేరియబుల్స్ బై యూజింగ్ ద అరేస్. మెంబర్స్ కింద కూడా దేన్ని యూజ్ చేసుకున్నాను? అరేని యూజ్ చేశాను. వేరియబుల్ కింద కూడా నేను అరేని యూజ్ చేసుకున్నాను. హియర్ ద నంబర్ సబ్జెక్ట్ కంటైన్స్ 3 ఎలిమెంట్స్, సబ్జెక్ట్ 0, సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2. సో ఇక్కడ నాకు సబ్జెక్ట్ 0, సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2 అనే 3 మెంబర్స్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను. దీస్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ యూజింగ్ appropriate subscripts. సో ఈ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే సబ్జెక్ట్ 0, సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ విధంగా నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటానంటే బై యూజింగ్ ద సబ్స్క్రిప్ట్ నేను ఆ మెంబర్స్ నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ 1 డాట్ సబ్జెక్ట్ 2 అంటే ఇక్కడ నాకు వేరియబుల్, ఎన్ని వేరియబుల్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను? 2 వేరియబుల్స్. వన్ ఈజ్ స్టూడెంట్ 0, another one is student 1. అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ స్టూడెంట్ 0, సెకండ్ వేరియబుల్ స్టూడెంట్ 1. ఇక్కడ 3 మెంబర్స్, సబ్జెక్ట్ 0, సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2. సో now I want to access the student 1 dot subject 2 would refer to the marks obtained in the third subject by the second student. అంటే నేను ఇక్కడ దేన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నానంటే సెకండ్ స్టూడెంట్. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నాకు స్టూడెంట్ 0, సెకండ్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ 1. సో స్టూడెంట్ 1 డాట్ సెకండ్ స్టూడెంట్ యొక్క సబ్జెక్ట్ 2. సో సబ్జెక్ట్ 2 మీన్స్ థర్డ్ సబ్జెక్ట్. ఎలా అంటే సబ్జెక్ట్ 0, సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2. సో థర్డ్ సబ్జెక్ట్, సెకండ్ స్టూడెంట్ యొక్క థర్డ్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను. Next one, structures within structures. That means nested structures. A structure having another structure as a member is known as a nested structures. ఇప్పుడు వరకు నేను అరే వితిన్ స్ట్రక్చర్స్లో నేను ఏం చూసానంటే స్ట్రక్చర్ లోపల అరేని యూజ్ చేసుకున్నాను. కానీ స్ట్రక్చర్ లోపల నేను
స్ట్రక్చర్ కూడా మెంబర్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకు ముందులేమో మెంబర్ కింద అరేని యూజ్ చేసాం, ఇక్కడ ఎనదర్ స్ట్రక్చర్ని మెంబర్ కింద కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని స్ట్రక్చర్ లోపల మనం స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి నెస్టెడ్ స్ట్రక్చర్స్. వైల్ లోపల వైల్ని యూజ్ చేసుకుంటే నెస్టెడ్ వైల్, ఫర్ లోపల ఫర్ని యూజ్ చేసుకుంటే నెస్టెడ్ ఫర్ అని చెప్పి ఏ విధంగా అంటాము. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్స్ విత్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ లోపల స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి నెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పి అంటాం. దెర్ ఆర్ 2 ways టు డిఫైన్ నెస్టెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. సి లాంగ్వేజ్లో మనం నెస్టెడ్ స్ట్రక్చర్స్ని 2 waysలో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద బై సపరేట్ స్ట్రక్చర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ బై ఎంబెడెడ్ స్ట్రక్చర్. సపరేట్ స్ట్రక్చర్ కింద చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే కనుక ఎంబెడెడ్ స్ట్రక్చర్ కింద కూడా నేను డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సపరేట్ స్ట్రక్చర్ కింద ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తానో చూద్దాం. వీ కెన్ క్రియేట్ 2 స్ట్రక్చర్స్. సో సపరేట్ స్ట్రక్చర్ కింద నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి అంటే కనుక ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం అంటే 2 స్ట్రక్చర్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. బట్ డిపెండ్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ స్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ మెంబర్. సో నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన 2 స్ట్రక్చర్లో ఒక స్ట్రక్చర్ని మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రక్చర్ లోపల మెంబర్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రక్ట్ డేట్. సో నేను ఇక్కడ ఏ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేశానంటే డేట్ అనే స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేశాను. ఆ స్ట్రక్చర్లో నాకు ఇక్కడ మెంబర్స్ ఏంటంటే date, month, year. That means dt, mm, yy. Their data type is integer. So each member store the integer values. So here I have created the struct date. Next structure, another structure is struct employee. Employee అనే స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్లో మెంబర్స్ ఏంటి అంటే కనుక ఐడి, దట్ మీన్స్ ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, employee name, DOJ, that means date of joining. So date of joining అనేది నాకు ఎలా ఉంటుంది, date, month, year. సో అందుకని చెప్పి డేట్, మంత్, ఇయర్ అనేది నేను ఏ స్ట్రక్చర్లో క్రియేట్ చేశాను, డేట్ అనే స్ట్రక్చర్లో క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి హియర్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద స్ట్రక్ట్ డేట్. అంటే ఎంప్లాయీ అనేది మెయిన్ స్ట్రక్చర్, దాని లోపల నేను ఏ స్ట్రక్చర్ని అనదర్ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ స్ట్రక్చర్ యొక్క నేమ్ ఏంటంటే డేట్. సో దాంట్లో ఆ డేట్ అనే స్ట్రక్చర్లో ఏమేమి మెంబర్స్ ఉన్నాయి, డేట్, మంత్, ఇయర్. సో ఆ డేట్, మంత్, ఇయర్ ఆ డేట్ అనే స్ట్రక్చర్లో ఉన్నాయి. సో అందుకని చెప్పి నేను ఇక్కడ డేట్ అనే స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో దానిలో వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే కనుక డిఓజే. సో ఆ డేట్ అనే స్ట్రక్చర్కి నేను డిఓజే అనే వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకున్నాను. దట్ మీన్స్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్. సో ఈ స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ అనే స్ట్రక్చర్ యొక్క వేరియబుల్ ఏంటంటే స్ట్రక్ట్ వేరియబుల్ emp1. సో హియర్ ఐ am maintaining the single employee details. So that means here I have used only one variable. సో దిస్ ఈజ్ ద సపరేట్ స్ట్రక్చర్. అంటే 2 సపరేట్ స్ట్రక్చర్స్ కింద నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఎంప్లాయీ అనేది మెయిన్ స్ట్రక్చర్, అనదర్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ డేట్. సో ఎంప్లాయీ అనే స్ట్రక్చర్లో నేను ఏ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకున్నానంటే డేట్ అనే స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద సపరేట్ స్ట్రక్చర్. సో నెక్స్ట్ మెథడ్ టు డిఫైన్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ స్ట్రక్చర్స్. దట్ మీన్స్ స్ట్రక్చర్లో స్ట్రక్చర్ని నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సపరేట్ స్ట్రక్చర్ కింద కాకపోకుండా స్ట్రక్చర్ లోపలే స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. యాజ్ యూ కెన్ సీ DOJ, date of joining is the variable of the type date. సో DOJ అనేది నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వేరియబుల్. ఏ స్ట్రక్చర్కి వేరియబుల్ అవుతుంది అంటే కనుక డేట్ అనే స్ట్రక్చర్కి నాకు ఇక్కడ వేరియబుల్ అవుతుంది. హియర్ DOJ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ మెంబర్ ఇన్ ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్. సో అందుకని చెప్పి DOJ అనే దాన్ని దేని కింద యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్. ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్లో నేను మెంబర్ కింద యూజ్ చేసుకున్నాను, అంతే కదా. ఇది అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్.
In this way, we can use the date structure in many structures. Embedded structure. We can define structure within the structure also. Structure లోపల నేను structure ని కూడా define చేసుకోవచ్చు. It requires less code than the previous way. అంటే separated structure కింద క్రియేట్ చేసుకుంటే కనుక నాకేమవుతుంది, రెండు స్ట్రక్చర్స్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. కోడ్ అనేది ఏమైంది అంటే కనుక దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని డిక్రీజ్ చేయడానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, అంటే ఎంబెడెడ్ స్ట్రక్చర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇట్ కాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ మెనీ స్ట్రక్చర్స్. సో ఎంబెడెడ్ స్ట్రక్చర్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో చూడండి. స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో మెంబర్స్ ఏంటి అంటే కనుక ఐడి, నెక్స్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ ఇంకొక మెంబర్ ఏంటి అంటే కనుక డిఓజే అవుతుంది అనమాట. ఏ విధంగా అంటే కనుక డిఓజే అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్ ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ date, but it is the member of the structure of ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ లో నాకు ఇది ఏమవుతుంది అంటే కనుక నాకు మెంబర్ అవుతుంది. సో నాకు దీని లోపల నేను ఏం చేశాను అంటే కనుక అనదర్ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేశాను ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ లో. సో స్ట్రక్ట్ డేట్, సో డేట్ అనే స్ట్రక్చర్ కి 3 మెంబర్స్, డేట్, మంత్, ఇయర్ అనే 3 మెంబర్స్ అవుతున్నాయి. డిఓజే ఈజ్ ద వేరియబుల్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ date, but DOJ is the member for the structure employee. Next, EMP1 is the variable for the employee structure. This is the embedded structure. అంటే స్ట్రక్చర్ లోపలే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇందాక ఈ డేటా అనే స్ట్రక్చర్ ని బయట క్రియేట్ చేస్తాం, సపరేట్ స్ట్రక్చర్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ నౌ హియర్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ విత్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ లోపలే అనదర్ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేసేసాను. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఎంబెడెడ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి అంటాం. ఈ 2 ways లో కూడా అంటే యాజ్ ఏ సపరేట్ స్ట్రక్చర్ కింద, లేదు అంటే కనుక ఎంబెడెడ్ స్ట్రక్చర్ కింద నేను స్ట్రక్చర్ లోపల స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ సపరేట్ స్ట్రక్చర్ అంటే కనుక రెండు స్ట్రక్చర్స్ ని, డేట్ స్ట్రక్చర్ ని, ఎంప్లాయీని స్ట్రక్చర్ ని రెండు సపరేట్ స్ట్రక్చర్ కింద క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ లోపల డేట్ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి దీన్ని ఎంబెడెడ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి అంటాం. యాక్సెసింగ్ ద నెస్టెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. We can access the member of the nested structure as below. సో ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అంటే outer structure dot nested structure dot member. So that means example e1 dot doj dot dd. సో ఇక్కడ నేను outer structure ఏంటి అంటే కనుక ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ కదా. సో e1 dot doj dot nested structure doj dot dd, దాంట్లో మెంబర్ ఏంటి అంటే కనుక dd. ఇక్కడ నాకు చూడండి e1 డాట్ ఎంప్లాయీ 1 యొక్క దేన్ని నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను, అవుటర్ స్ట్రక్చర్ యొక్క నేమ్ e1, doj డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ నెస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది. దాంట్లో ఉన్న డేట్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నా, ఇక్కడ మంత్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నా, ఇక్కడ ఇయర్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను. This is the accessing the nested structure. Program for displaying the employee details using structures within structures. That means nested structure. Here I am creating the structure with the name employee. So employee name to nenu ikkada structure ni create chesanu. Employee ID, name, ఈ రెండు కూడా నాకు ఏమవుతాయి అంటే మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ యొక్క మెంబర్స్. డిఓజే ఈజ్ ఆల్సో ద మెంబర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఎంప్లాయీ. సో హియర్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అనదర్ స్ట్రక్చర్, ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ లో అనదర్ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఆ స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఏంటంటే డేట్. సో ఆ స్ట్రక్చర్ లోపల మెంబర్స్ ఏంటంటే డిడి, ఎంఎం, YY, that means date, month, year. Next E1 is the variable for the structure employee.
doj is the variable for the structure date and member for the structure ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ కేమో doj అనేది మెంబర్ అవుతుంది అండ్ వేరియబుల్ ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ డేట్ కి నాకేమవుతుంది అంటే వేరియబుల్ అవుతుంది. సో హియర్ I have created the nested structure. So I want to store the employee information. So employee information ni store చేయాలనుకుంటున్నాను. So employee information ni నేను store చేయాలి అంటే గనక variable dot member name, variable name dot member name నే కదా యూస్ చేసుకునేది. సో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ నేను ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో e1 డాట్ ఐడి దట్ మీన్స్ ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ యొక్క వేరియబుల్ e1 అవుతుంది. e1 డాట్ ఐడి దాని యొక్క మెంబర్ ఏంటి అంటే ఐడి. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ e1 డాట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 101 అంటే ఎంప్లాయీ ఐడిలో నేను ఎంత స్టోర్ చేస్తున్నాను అంటే కనుక ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ. హియర్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ దట్ మీన్స్ I am storing the only one record, one employee record here I am storing. So I have declared only single variable. That means I am maintaining the only one record. So e1 dot id equal to 101. So employee id lo nenu enta store chestunnanu 101. strcpy string ni copy చేసుకుని e1 dot name అంటే ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ యొక్క నేమ్ లో నేను ఏం స్టోర్ చేస్తున్నానంటే శ్రీరామ్. e1 dot doj dot dd that means this is the outer structure. అవుటర్ స్ట్రక్చర్ ఏదవుతుంది ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చరే కదా అవుటర్ స్ట్రక్చర్. దాని యొక్క వేరియబుల్ ఏంటి e1. ఇన్నర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే డేట్ దాని యొక్క వేరియబుల్ ఏంటి అంటే doj. సో అవుటర్ స్ట్రక్చర్ డాట్ ఇన్నర్ స్ట్రక్చర్ డాట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ ఇన్నర్ స్ట్రక్చర్ యొక్క మెంబర్ ఏది dd mm yy ఇవన్నీ కూడా మెంబర్స్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ నాకు e1 డాట్ doj డాట్ dd ఈక్వల్ టు 10 అంటే డేట్ లో నేను ఎంత స్టోర్ చేస్తున్నాను 10. ఇక్కడ మంత్ లో 11, ఇయర్ లో 2014. సో డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ లో doj లో నాకు ఎంత స్టోర్ అయిందంటే 10/11/2014. మంత్ లోనే డేట్ లోనేమో 10, మంత్ లో 11, ఇయర్ లో 14. ప్రింటింగ్ ద ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే కనుక నేను దేన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ నే కదా. సో నాకు అక్కడ మెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే కనుక ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ లో ఉండే మెంబర్స్ ఏంటంటే ఐడి నేమ్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్. సో ఆ 3 డీటెయిల్స్ నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీ ఐడి అంటే కనుక దీంట్లో నాకు ఉంది e1 డాట్ ఐడి అంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ యొక్క ఐడిలో నేను ఎంత స్టోర్ చేశాను ఇందాక e1 డాట్ ఐడిలో 101 స్టోర్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఎంత డిస్ప్లే చేస్తుందంటే 101. సో ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ లో ఎంప్లాయీ ఐడిలో 101 ని డిస్ప్లే చేసింది. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ యొక్క నేమ్. ఎంప్లాయీ నేమ్ లో నేను ఎంత కాపీ చేసుకున్నా శ్రీరామ్. సో నాకు ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే చేస్తుందంటే శ్రీరామ్ నాకు అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎంప్లాయీ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్. డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ లో డేట్ లో 10, మంత్ లోనేమో 11, ఇయర్ లోనేమో 2014 కాబట్టి నాకు అక్కడ సో ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేసుకునేప్పుడు ఎలా ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను e1 డాట్ doj డాట్ dd అంటే డేట్ ఎంత నాకు అక్కడ 10, మంత్ ఎంత అంటే 11, ఇయర్ ఎంత అంటే 2014. సో డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ లో 10/11/2014 నాకు అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద నెస్టెడ్ structure. This is the program for displaying the employee details using the structures within structure. Structures and functions. C supports passing of structure values as arguments to functions. There are 3 methods to transfer structure values from one function to another. So స్ట్రక్చర్ వాల్యూస్ ని ఫంక్షన్స్ లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కింద కూడా నేను
పాస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫంక్షన్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కింద నేను పాస్ చేయాలి అంటే కనుక 3 మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకుని స్ట్రక్చర్ వాల్యూస్ని ఒక ఫంక్షన్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక ఫంక్షన్ దగ్గరికి పాస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ టు పాస్ ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కాల్. అంటే ఫంక్షన్ కాల్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పాస్ ద ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్, అంటే ఒక స్ట్రక్చర్లో ఉండే ఒక్కొక్క మెంబర్ని నేను ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ చేస్తాను. దేర్ ఆర్ దెన్ ట్రీటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ యాజ్ ఆర్డినరీ వేరియబుల్. ఒక్కొక్క మెంబర్ని పాస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఏటిల కింద ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే కనుక ఆర్డినరీ వేరియబుల్స్ కింద ఈచ్ మెంబర్ని ఒక్కొక్క వేరియబుల్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఇన్ఎఫిషియంట్ when the structure size is large. That means structure size నాకు చాలా లార్జ్గా ఉంది, అంటే నాకు నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, అంటే మెంబర్స్ స్ట్రక్చర్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్క మెంబర్ని పాస్ చేయాలి అంటే కనుక దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్, ద సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ టు పాస్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ టు ద కాల్డ్ ఫంక్షన్. అంటే ఇంతకు ముందర ఈచ్ మెంబర్ని ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ చేసాం, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని, కాపీ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని కాల్డ్ ఫంక్షన్కి నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను. సిన్స్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్, సో ఆ కాపీ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ నేను ఇక్కడికి పాస్ చేస్తున్నాను. సో పాస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కాల్డ్ ఫంక్షన్కి, సో ఆ కాపీ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్తో ఆ ఫంక్షన్ నాకు వర్క్ చేస్తుంది. ఎనీ చేంజెస్ టు ద స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ స్ట్రక్చర్. ఏదన్నా మనం స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్లో చేంజెస్ చేసాం అనుకో అది ఒరిజినల్ స్ట్రక్చర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. సో ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఫర్ ద ఫంక్షన్ టు రిటర్న్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ బ్యాక్ టు ద కాలింగ్ ఫంక్షన్. సో నేను ఇక్కడికి ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని పాస్ చేశాను కాల్డ్ ఫంక్షన్కి, సో నాకు మళ్ళీ నేను రిటర్న్ చేసుకునేప్పుడు ఏంటి అంటే కనుక ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని బ్యాక్ టు ద కాలింగ్ ఫంక్షన్కి నేను రిటర్న్ చేయాలి. సో all the compilers may not support this method for passing the entire structure as a parameter. So అన్ని కంపైలర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయవన్నమాట ఈ మెథడ్ని, ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని పారామీటర్ కింద పాస్ చేయటం అనే మెథడ్ని నాకు ఆల్ కంపైలర్స్ సపోర్ట్ చేయవు. The third approach employs a concept called pointers. థర్డ్ మెథడ్లో మనం ఏంటంటే పాయింటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ మెథడ్లోనేమో స్ట్రక్చర్లో ఉండే మెంబర్స్ ఈచ్ మెంబర్ని ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ చేసాం. అదే అలాంటప్పుడు నాకు అక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే కనుక నాకు ఈచ్ మెంబర్ని పాస్ చేసినప్పుడు స్ట్రక్చర్ సైజు లార్జ్గా ఉందనుకోండి, ఈచ్ మెంబర్ని పాస్ చేయటం నాకు కరెక్ట్ మెథడ్ కాదనమాట. సో అందుకని సెకండ్ మెథడ్లో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కనుక ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని నాకు కాల్డ్ ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తున్నాం, అక్కడ నాకు రిటర్న్ చేసిన ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుని కాలింగ్ ఫంక్షన్కి రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట. కానీ ఇక్కడ నాకు ఆల్ కంపైలర్స్ సపోర్ట్ చేయట్లే ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని పారామీటర్ కింద పాస్ చేయటం. అలాంటప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే కనుక థర్డ్ అప్రోచ్ పాయింటర్స్ని యూజ్ చేసుకోవటం. టు పాస్ ద స్ట్రక్చర్ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్, పాయింటర్స్ని స్ట్రక్చర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కింద మనం పాస్ చేస్తాం. సో ద అడ్రస్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ పాస్డ్ టు ద కాల్డ్ ఫంక్షన్. సో ఫస్ట్ మెథడ్లోనేమో ఈచ్ మెంబర్ని పాస్ చేసాం ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్, సెకండ్ మెథడ్లోనేమో ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే థర్డ్ మెథడ్లో అడ్రస్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ అయిందో దాని యొక్క అడ్రస్ని మాత్రమే నాకు కాల్డ్ ఫంక్షన్కి ఆర్గ్యుమెంట్ కింద మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ద ఫంక్షన్ కాల్ యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్లీ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్. సో నాకు అక్కడ అడ్రస్ని పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ అడ్రస్ని బేస్ చేసుకుని ఆ లొకేషన్లో ఉన్న ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని నేను అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాను. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ అబోవ్ మెథడ్స్. సో ఫస్ట్ టూ మెథడ్స్లో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక నాకు థర్డ్ మెథడ్ పాయింటర్ వేరియబుల్ కింద నాకు స్ట్రక్చర్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ని పాస్ చేయటం అనేది ఎఫిషియంట్ మెథడ్ అనమాట. సింటాక్స్, function name, structure variable name. The called function takes the following form. Data type అంటే called function లో నాకు ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఫంక్షన్ నేమ్, స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్.
data type, function name, struct type, structure name. అంటే డేటా టైప్ అంటే రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, స్ట్రక్చర్ యొక్క టైప్, స్ట్రక్చర్ నేమ్. ఏ స్ట్రక్చర్ నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నానో ఆ స్ట్రక్చర్ యొక్క నేమ్. రిటర్న్ ఎక్స్ప్రెషన్. దీస్ ఆర్ ద statement, executable statements. Final statement is return expression. This is the syntax. Within this, I have completed the structures. In the next video, I will explain about the unions and enumerated data types. Thank you.